नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके गुजरात के कच्छ इलाके के एक दिना दौरे ते जाणगे। किसानां वल्लों कौमी राजधानी दिल्ली नाल लगदे वख-वख सूबियां दे बार्डरां ते कीता जा रहा अंदोलन अज 19वें दिन भी जारी। केंद्र वल्लों खेती कानूनां ते अंदोलन के मुद्दे नूं हल करने लई मीटिंगां दा दौर जारी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते वणज मंत्री पीयूष गोयल वल्लों गृह मंत्री अमित शाह नाल मीटिंग। नवी दिल्ली विच अज किसानां दे एक दल ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाल मुलाकात की। किसानां ने खेती कानूनां दे हक विच नरेंद्र सिंह तोमर नूं मैमोरेंडम सौंपिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते राजनाथ सिंह ने मुड़ किसानां नूं गलबात लई अगे आउण दी अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट 2021-22 लई अज वख-वख हितधारकां दे नाल विचार चर्चा कर रहे ने। भारत विच कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर वध के 94.98% तक पहुंची। हुण तक देश विच 93,88,000 तो वध मरीज कोरोना तो ठीक होए। देश विच कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की संख्या 98,84,000 तो पार हुई। ते कौमी ऊर्जा दिवस मौके पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला अते पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी वालों सांझे तौर पर वैबीनार का आयोजन। साइंस सिटी विच छेती ही 500 किलोवाट का सूरजी ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके गुजरात के कच्छ इलाके के एक दिना दौरे ते जाणगे, जिस दौरान वह सूबे विच कई विकास प्रोजैक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। इन्हां प्रोजैक्टां विच डीसैलिनेशन प्लांट, हाईब्रिड नव्याणयोग ऊर्जा पार्क ते पूरी तरह स्वैचालक मिल्क प्रोसैसिंग ते पैकिंग प्लांट शामिल ने। गुजरात के कच्छ इलाके के मांडवी विच लगाए जाने वाले प्लांट विच समुद्री पानी नूं पीणयोग पानी विच बदलिया जा रहा है। 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन समर्था वाला यह प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नैटवर्क की पूर्ति ते गंदे पानी के बुनियादी ढांचे नाल सूबे विच पानी की सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। यह देश विच टिकाउणयोग ते किफायती जल स्रोतां लई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होवेगा। प्रधानमंत्री कच्छ दे सरहद डेयरी अंजार विच पूरी तरह स्वैचालक दुध प्रोसैसिंग ते पैकिंग प्लांट का नींह पत्थर भी रखणगे। 21 करोड़ रुपए की लागत नाल बनण वाले इस प्लांट विच प्रतिदिन 2 लाख लीटर दुध प्रोसैस करन लई समर्था होवेगी। किसानां वल्लों कौमी राजधानी दिल्ली नाल लगदे वख-वख सूबियां दे बार्डरां ते कीता जा रहा अंदोलन अज 19वें दिन भी जारी है। अज किसानां ने अपने अंदोलन नूं होर तेज करदिआं सवेरे 8 बजे तो शाम 5 बजे तक भुख हड़ताल ते बैठण दा सद्दा दिता सी। इसे दौरान केंद्र सरकार वल्लों किसानां नूं अंदोलन खत्म करके गलबात लई अगे आउण दी लगातार अपील की जा रही है। सरकार का कहना है कि विरोधी पार्टियां वल्लों किसानां नूं गुमराह किया जा रहा है ते उस वल्लों किसानां दी भलाई लई ही खेती कानून लिआंदे गए सन। सरकार ने किसानां नूं यह भी भरोसा दिता है कि वह रेड़के दे हल लई किसानां नूं पहलां भेजे गए प्रस्ताव ते खुले मन नाल चर्चा करन लई तैयार है, पर किसानां नूं गलबात लई पहल करनी होवेगी। कौमी राजधानी दिल्ली के टिकरी, सिंघू ते गाजीपुर बार्डरां ते किसानां दे धरना प्रदर्शनां दे मद्देनज़र दिल्ली, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश पुलिस वालों सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन वालियां थावां ते नीम फौजी बलों की तैनाती की गई है तां जो कानून ते प्रबंध की स्थिति नूं बरकरार रखा जा सके। इसे दौरान दिल्ली तो उत्तरी सूबियां नूं आउण वाले ते इन्हां सूबियां तो दिल्ली जाण वाले मुसाफरां दीआं परेशानियां जिउं दीआं त्यों बणीआं होईआं ने। केंद्र सरकार अते किसानां विचाले खेती कानूनां दे मुद्दे ते पए रेड़के नूं दूर करन लई सरकार दीआं कोशिशां जारी ने। किसानां दे अंदोलन ते विचार करन लई अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते वणज मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह की रिहाइश ते उन्हां नाल मीटिंग कीती। अज नवी दिल्ली विच किसानां दे एक दल ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाल मुलाकात की। 12 सूबियां तो 18 वख-वख किसान संगठनां नाल संबंधित इस वफद ने खेती मंत्री नूं नवे खेती कानूनां दे हक विच एक मैमोरेंडम भी सौंपिया। इन्हां किसानां दा कहना सी कि खेती सुधार कानून किसानां दे हक विच ने। मीटिंग तो बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि सरकार वल्लों किसानां दी जिंदगी बेहतर बनाउण लई ही खेती कानून लिआंदे गए सन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार की नीति और नीयत दोवें सही ने। उन्होंने एक बार फिर किसानों को सरकार वालों भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करके गलबात लई पहल करने की अपील की।
ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। उधर ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ AB ਪਾਂਡੇ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ KV ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 16 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए, वो खुद ही फिल्म बनाने लगे लोग। मोबाइल इज द इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के द्वारा शूटिंग करके एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें सब है, एडिट शॉप भी है, फोटोशॉप भी है, तो सब करके फिल्म तैयार करके 2-3 मिनट की फिल्म, 5 मिनट की फिल्म लोग ही खुद तैयार करते हैं और हजारों की संख्या में उसका भी प्रचलन होता है। तो ये एक संचार क्रांति है। उसमें इतने फिल्में और ये नवीनतम उपक्रम, देखो मनुष्य की ऊर्जा क्या है। मनुष्य की ऊर्जा ये है कि संकट के घड़ी में भी नया कुछ सोचना और करना। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 94.98% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,695 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93,88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.57% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,52,586 ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 27,071 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
98,84,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 336 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,43,355 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਮੇਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਬੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੰਦੇੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੜ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸਥਿਤ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵਾਮੀ ਚਿਮਿਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 1991 ਵਿੱਚ 13 ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਹਿਵਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਚਿਮਿਆਨੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। जय गौ माता जय गोपाल। मैं स्वामी चिन्मयानंद सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य कामधेनु गौशाला में आप सबका स्वागत है। कामधेनु गौशाला अपने आप में एक ऐसी गौशाला है जहां पर हम देसी नस्लों को संरक्षित और संवर्धित कर रहे हैं। हमारे भारत में 43 देसी गायों की नस्लें हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 208 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਰਾਮ ਵਿਖੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।